here we have another parent. Good evening, everyone present here. I am a grandparent of Manaswini Srinath. The initial moment when we put our grandchild into the school, I was very apprehensive because new language, we speak Tamil at home, Hindi at home, so how the child is going to pick it up. And she is a very special child for us. She is the apple of our eye. Both grandparents, myself and her grandfather, both are into the educational arena. I have been in the educational arena for past 32 years as a CBSE principal for 15-16 years. I have now taken a break, and this break and enjoying time with my grandchild is giving me a lot of happiness. First and foremost is the way IT Generale is handling the children. I'm really very happy to see how the child responds to the teachers, how they are taking the name of their staff members with love and care. I could see her perform like how the teacher is doing it in the exact way. And we didn't know that she is dancing. When the song came up, she was singing the song, and we just played it 3 days before, and we could see that the child is really singing the song and dancing, and we were thrilled. I have seen so many kids in my school time being a principal, but seeing my own grandchild in this stage gives me a lot of happiness. And first of all, the teachers here are very kind, the way they handle. Apart from that, the messages that we receive from Sapna ma'am, she is really giving us the input, how the child is, what is to be done, how to be taken care of, and what is expected out of the parents, because all these young parents are working and they don't have much time to spare for their children. But the insight that the school gives about the child is really wonderful. We thank you for that, ma'am. A very pleasant day, and I hope every parent will enjoy, and we are really happy that our child is moving on to the next level. Thanks to Sapna ma'am and the teachers. A very big round of applause to all the teachers here. Thank you very much. Yes, most of our children are moving on to Aksharalaya. Again, that's also a very good trusted school, with a good environment. So you all are again getting into different hands, but then with trust and care. Okay? So please relax. Good evening, everyone. I am a proud parent of Manvit. 2 years back, ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಪ್ಯಾಂಪರ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಮುದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಮುದ್ದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ಗೆ. ಅವರು ಮಗುನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ವೀರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿಗಳು. ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಗು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರ್ನ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ನ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟೀಸ್. ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವನು ಒಂದು 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು. 2 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮ್ ಮಗು ಯಾಕೋ 2 days ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮನೆಗೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾವೇ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಡು ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರದು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದೆ. ನಂಗೆ ಅವತ್ತು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಗುನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಪ್ನ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಜನಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಜನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಒಂದಿನ ಹೀಗೇನೆ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅಂಜನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕ್ ನಂಬರ್ performed by our nursery kids. ರಾನು నేను బొంబాయికి రాను.